بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم موجود ہیں محبتوں کے شہر بھوپال میں۔ ہمارے محبین مخلصین کیمرے سے بچتے ہوئے کیمرے کے پیچھے موجود ہیں۔ ان کی چاہت یہ ہے کہ ہم کیمرے پر نہیں آئیں گے، لیکن ابھی ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں جو ہم ذکر کر رہے تھے ان میں سے ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرتا ہوں، ایک بڑی اچھی بات جو ہمارے ڈسکشن میں چل رہی تھی یہاں، وہ یہ ہے کہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے۔ آپ کو چھوٹی سی چیز بھی چاہیے تو اللہ تعالیٰ رب العزت کی طرف رجوع کیا جائے۔ ہم لوگ اس طرح کی بات کر رہے تھے کہ اگر آپ کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں اگر ویٹر کو بھی بلانا ہے تو ویٹر کو مطلب دیکھیے، یہ باتیں اس طرح کی ہیں کہ ہر ایک کے مطلب کی نہیں، کیونکہ ہر ایک کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک کا تعلق اللہ کے ساتھ ایک جیسا نہیں۔ یہ ذرا اعلیٰ درجے کے لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اس طرح کی، اس لیے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تو اب ہم جیسے طالب علم بھی سیکھ لیتے ہیں، کسی سے کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اگر کوئی ویٹر بھی بلانا ہے ہوٹل میں بیٹھ کر تو توجہ کے ذریعے سے بلانا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ اگر ویٹر کو توجہ کے ذریعے سے بلانا ہے تو اللہ رب العزت سے اپنی باتوں کو منوانے کے لیے دعاؤں کے حوالے سے، ریاضت کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو قائم کرنے کے حوالے سے کتنی ریاضت کرنی چاہیے۔ اللہ والوں کے درمیان میں بیٹھ کر نئی نئی باتیں سیکھنے کو، سننے کو، سمجھنے کو اور جاننے کو ملتی ہیں۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر چھوٹی سی چیز بھی چاہیے تو اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے۔ ہمارے ساتھ میں ایک ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں اب سے پہلے ایک بار کہا تھا کہ میں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ اپنی کسی چھوٹی سی چیز کو بھی مخلوق سے سوال نہیں کرنا ہے، اپنی چھوٹی سی چیز کو بھی اللہ رب العزت سے ہی مانگنا ہے۔ مزید کسی اور موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے غصہ نہیں کرنا ہے، یعنی اگر غصہ بھی کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، یعنی کوئی ایسا موقع ہے کہ اس غصے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو کرنا ہے، اور اگر میرا غصہ میری ذات کے لیے تو پھر نہیں کرنا ہے۔ وہ حدیث یاد آتی ہے نا، بخاری نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے کہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا غصہ نہ کرنا۔ کتنی مختصر بات ہے، بخاری نے اس کو نقل کیا، کتنا خوبصورت، کتنا آسان جنت کا راستہ بتا دیا۔ اگر کوئی مجھ جیسے طالب علم کے پاس آتا تو میں کیا کہتا، حج کرو، زکوٰۃ کرو، ادا کرو، روزے رکھو، یہ کرو وہ کرو، ہم تو یہی بتاتے نا۔ لیکن میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی قدموں کی دھول پر بھی قربان سارا جہاں، نبی علیہ السلام نے ان صحابی کو ایک چھوٹی سی نصیحت، کیا؟ غصہ نہ کرنا۔ بس میں نے کہا حضرت ایسا عمل بتائیے کہ میں جنت میں چلا جاؤں کہ غصہ نہ کرنا۔ وہ شخص اس بات کو گرہ لگا کر چلا گیا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ اگر فرماتے ہیں تو میں اب غصہ نہیں کروں گا۔ اب نبی علیہ السلام نے تجویز فرمایا، نسخہ، اور انہوں نے عہد کر لیا کہ انشاءاللہ میں غصہ نہیں کروں گا۔ تو ان صحابی کے، پہلے تو صحابی تھے ہی تھے، اس کے علاوہ مزید یہ کہ نبی علیہ السلام نے جنت میں جانے کا نسخہ ارشاد فرمایا، تو اس شخص کے جنت میں جانے میں کوئی شک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات صحابہ کے لیے محدود نہیں ہیں کہ صرف صحابہ کے لیے بتائی جا رہی، نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو قیامت تک آنے والی ساری امت کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے۔ وہ غصہ نہ کرنے والی جو بات ہے وہ ان صحابی کے واسطے سے مستق کے لیے بھی وہی بات ہے، آپ کے لیے بھی وہی بات ہے۔
हमारे दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को अखलाक का बड़ा पुख्ता होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ज़रा मैं थोड़ा एक अलग जगह बैठा हुआ हूँ, शायद आज का दर्स बहुत लंबा नहीं होगा। इस टॉपिक पर अगर हम कहीं और बैठकर यकसुई की जगह पर कहीं बैठकर अगर बात करते तो शायद ज़्यादा बात करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बात है वो बहुत आला और अरफा है। मैंने कहा कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों के अखलाक बड़े आला होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? दुरूद शरीफ के ज़रिए से आप ताल्लुक़ कायम कर रहे हैं अल्लाह से और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जिस रसूल अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ का ख्वाब देखते हो, खुदा ताला की कसम, सारे जहां वाले उस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और बुलंदी ये किरदार पर कुर्बान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अखलाक तो ढूंढने को भी नहीं मिलता। ढूंढने को हमें कोई बहुत अखलाक वाला आदमी मिल जाता है, बड़ा नरम खू आदमी मिल जाता है, तो हम निसार हो जाते हैं उस पर, वाह साहब कितना अच्छा आदमी मिला। खुदा ताला की कसम, अगर इस आदमी को देखने के अलावा रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार और अखलाक को देख लिया जाता ना, तो इस आदमी के अखलाक को भूल जाते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक। इसलिए दुरूद शरीफ पढ़ने वालों को मैं ये ताकीद करता हूँ कि अपने अखलाक को बहुत अच्छा बनाओ, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, दीगर मुसलमानों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, हर एक के लिए अपने अखलाक को बहुत अच्छा बनाओ, ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत हर तरह से हो। ये नहीं कि साहब दुरूद शरीफ तो हम पढ़ते हैं, अखलाक हमारे अच्छे नहीं हैं। हालांकि दुरूद शरीफ खुद ही निखार ले आता है अल्लाह के फजल से, लेकिन हमें भी कोशिश करनी चाहिए। तो मैं आज के इस मुख्तसर दर्स में ये बात कहूँगा कि जहाँ आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वहीं अपने अखलाक को अच्छा करें, और आपको छोटी सी भी चीज़ चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने के लिए अल्लाह से अपने ताल्लुक़ को मज़बूत करें। अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत करने का ज़रिया क्या है? अल्लाह की इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ये है अल्लाह से ताल्लुक़ को मज़बूत करने का एक अज़ीम शान ज़रिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। अल्लाह के जो अहकाम हैं उनको ज़िंदगी में दाखिल करो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है उसको ज़िंदगी में दाखिल करो। फिर आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि अल्लाह से ताल्लुक़ होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ होगा। अल्लाह और रसूल अलैहिस्सलाम की इताअत करो, चाहे आपके नफ्स पर कितना ही बार पड़े, आपकी तरक्की का सबब बन जाएगी। लोग तो मकाम अब्दालियत को पहुँच जाते हैं, मकाम अब्दाल को पहुँच जाते हैं लोग अपने नफ्स को कुर्बान करके, अपने माल को कुर्बान करके, कोई अपनी नींद को कुर्बान करके, कोई अपनी भूख को कुर्बान करके। क्योंकि ज़ाहिर है जो भूख को कुर्बान कर रहा है वो सिर्फ भूख को कुर्बान नहीं कर रहा होगा ना, उसके अंदर और भी औसाफ हसना पाए जाते होंगे। जो शख्स ज़कात दे रहा है अपने प्यारे प्यारे से माल में से, ज़ाहिर है फिर उसके अंदर कुछ और औसाफ भी पाए जाते होंगे जिन्होंने उसके अंदर पुख्तगी, जो उसके अंदर पुख्तगी का सबब बने, जो उसने ज़कात अदा की। जो शख्स बेदारी कर रहा है, अल्लाह के सामने खड़ा है, रातों को अल्लाह के हुजूर में खड़ा है, तो उसके अंदर और औसाफ भी पाए जाते होंगे जिन्होंने उसको यहाँ तक ले आए। तो ऐसा भी नहीं है कि शब बेदार के पीछे और अमाल खड़े ही नहीं हैं, और भी नेमतें हैं जो और भी अमाल हैं जो नेमत बनकर, जो रहमत बनकर उसको यहाँ तक ले आए कि वह क़यामुल लैल तक पहुँचे। समझे भाई? इसलिए किसी भी अमल को छोटा न समझो, किसी गुनाह को हकीर न समझो। जब गुनाह को छोटा सा समझते हैं तो तौबा के दरवाजे मुश्किल हो जाते हैं। छोटा से गुनाह को भी वबाल समझो और फ़ौरन तौबा करो, और छोटे से अमल को भी छोटा समझकर नज़रअंदाज न करो बल्कि फ़ौरन इख्तियार करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह दोबारा मुफस्सल गुफ्तगू के साथ हाज़िर होंगे। हमारे इस पैगाम को सारी उम्मत तक पहुँचाएँ। यह खूबसूरत सदका जारिया है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।